میرا نام سونیا ہے، میری عمر 22 سال ہے۔ میں انڈیا کے شہر دلی کی رہنے والی ہوں۔ میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ میں اپنے کپڑے الماری میں سیٹ کر رہی تھی جب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر میں بری طرح گھبرا گئی اور میرا خوف اور غصے سے برا حال ہو گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتی یا کہتی، اس آدمی کے پیچھے ایک لڑکی بھی کمرے میں جھومتے ہوئے داخل ہوئی، جو اپنی چال چلن سے نشے میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں بہت گھبرا گئی تھی اور ذرا سخت لہجے میں کہا کہ وہ کون لوگ ہیں اور کس کی اجازت سے کمرے میں آ گئے ہیں۔ تو میری بات پر جھومتی ہوئی لڑکی مجھے سر سے پیر تک گھور کر بولی کہ تم وہ لڑکی ہو جس کے ساتھ میں نے یہ کمرہ شیئر کرنا ہے۔ خیر، میں ماہی ہوں اور اس کمرے کا کرایہ ادا کرتی ہوں، اس لیے اس کمرے پر میرا بھی حق ہے۔ آئی سمجھ میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ وقت گزارنے اپنے کمرے میں آئی ہوں۔ وہ نشے میں جھومتی بدتمیزی سے بولی تھی۔ اس کی بات پر میرا دماغ گھوم گیا، مگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ اس کمرے میں رہنا تھا تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ مگر وہ اس وقت نشے میں تھی اور اب میں سمجھی کہ صرف وہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ آنے والا مرد بھی نشے میں تھا اور اب مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ہوش صاف دکھائی دے رہی تھی، جس پر میں گھبرا گئی اور اپنا سامان جیسے تیسے الماری میں ٹھوسا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب تقریباً روز ہی یہی کام ہونے لگا تھا۔ میں جب بھی شام کو اپنے دفتر سے واپس آتی اور کھانا کھا کر نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہتی تو اسی وقت وہ ہندو لڑکی ماہی ایک نئے مرد کے ساتھ موجود ہوتی اور پھر پوری رات وہ اس مرد کے ساتھ ہمارے کمرے میں رہتی اور زنا کرتی تھی۔ میرے لیے یہ سب بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ میں نے ایک دو بار دن کے وقت جب وہ اکیلی ہوتی تھی اور ہوش میں ہوتی تھی تو اس سے بات بھی کی کہ وہ مردوں کو کمرے میں مت لایا کرے اور یہ ہم دونوں کا کمرہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ میرا بھی خیال کرے۔ تو وہ میری بات پر خاموش ہو جاتی اور روز تو ہاسٹل نہیں آتی تھی بلکہ رات بھر باہر ہی رکتی تھی، مگر زیادہ تر وہ میری بات کو رد کر دیتی اور چڑ کر کہتی تھی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں بھی اس کمرے کا کرایہ دیتی ہوں، میری مرضی جو کروں، اور تم سے پہلے میں اس کمرے میں رہتی تھی تو اب اگر تم کو کوئی مسئلہ ہے تو تم کمرہ تبدیل کر لو، مگر مجھے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کی بات پر مجھے بہت غصہ آتا تھا مگر میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کی بات بھی درست تھی۔ مجھے مسئلہ تھا تو اصولاً مجھے کمرہ بدل لینا چاہیے، مگر میں بھی مجبور تھی، کمرہ نہیں بدل سکتی تھی، اس لیے مجبوراً خاموش ہو گئی۔ مگر اب میرے لیے رات میں کمرے سے باہر رکنا بھی ٹھیک نہیں تھا، اس لیے ایک دو بار کمرے سے باہر بیٹھنے کے بعد میں نے تھک کر کمرے کے واش روم میں رات گزارنا شروع کر دی کہ کمرے سے باہر رکنے سے یہ زیادہ بہتر تھا، مگر پھر مجھے وہاں بھی مسئلہ ہوتا تھا کہ اتنی ٹھنڈ میں ساری رات واش روم میں گزارنا بھی کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ تب ایک رات میں تھک گئی اور ماہی کے ایک مرد کو لے کر آنے پر بھی میں وہی کمرے میں ہی پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی
اور پر آواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگی تاکہ ان کی آواز اور باتوں سے مجھے پریشانی نہ ہو۔ مجھے اس وقت شدید رونا آ رہا تھا کہ مجبوری میں مجھے یہ غلاظت بھی برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ میری آواز بلند سے بلند ہوتی گئی اور میں روتی ہوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی۔ تبھی اچانک مجھے عجیب و غریب آواز سنائی دی اور ساتھ ہی اس لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے مڑ کر ماہی اور اس کے ساتھ آئے مرد کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ مرد ہندو لڑکی ماہی کے ساتھ ہاسٹل میں رہنا میری مجبوری تھی، کیونکہ میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا جس کے پاس میں رہنے چلی جاتی، اور انڈیا میں اکیلے رہنا ہم مسلمان لڑکیوں کے لیے بہت ہی مسئلے مسائل اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ میرے پاس چند رشتے دار تھے مگر میں ان کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ میں انہیں رشتے داروں کی وجہ سے ہی اپنے گھر ہوتے ہوئے بھی ہاسٹل میں رہنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کم سے کم اس ہاسٹل میں رہ کر میں اپنی زندگی سکون سے گزار سکتی تھی اور ہاسٹل میں میری عزت بھی محفوظ رہتی، جس عزت کا خطرہ مجھے اپنوں کے درمیان ہوا تھا، اور اسی عزت کو بچانے کے لیے ہی مجھے اپنا ذاتی گھر چھوڑنا پڑا تھا۔ لیکن اس سب کو میں نے اپنا نصیب سمجھ کر صبر کیا اور ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ لیکن یہاں پر جو ہندو لڑکی میرے ساتھ رہتی تھی اس نے میرا سکون بھی ختم کر دیا اور مجھے شدید پریشانی اور تکلیف کے سمندر میں دھکیل دیا، کیونکہ اس ہندو لڑکی کے آئے روز نئے بوائے فرینڈز ہوتے تھے جن کے ساتھ وہ اپنے ہی کمرے میں پوری رات زنا کرتی تھی، اور میں چونکا مسلمان لڑکی تھی اور یہ سب بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں جو سمجھتی تھی کہ ہاسٹل میں سکون سے رہوں گی، تو اس ہندو لڑکی ماہی نے میرا یہ سوچ بھی غلط ثابت کر دی تھی، اور مجھے اس کے بوائے فرینڈ کے ہونے سے بہت تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ میں حیران ہوتی تھی کہ وہ اتنی جلدی اپنے بوائے فرینڈ کیسے بدل لیتی ہیں۔ اگر وہ جنسی تعلق کی اتنی ہی شوقین ہیں تو وہ شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ اور پھر جلد ہی یہ راز بھی مجھ پر کھل گیا تھا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کے ساتھ روز نیا مرد کیوں ہوتا ہے، اور اس راز کو جانتے ہی مجھے شدید تکلیف کا احساس ہوا تھا، کیونکہ وہ بھی میری ہی طرح ایک لڑکی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اتنی ذلت والی زندگی گزارے۔ اور جب یہی سب میں نے اس کو سمجھانا چاہا تو اس نے مجھے بری طرح جھڑک دیا اور مجھے ہاسٹل بدل لینے کو کہا تھا کہ مجھے اگر اتنی ہی تکلیف ہے تو میں اپنا کمرہ بدل لوں، مگر اس کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کر کے اس کو پریشان نہ کروں۔ تو میں نے اس کے معاملات میں بولنا چھوڑ دیا تھا، اور وہ جو بھی کرتی تھی میں اس کو کچھ نہیں کہتی تھی، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میری کوئی بات نہیں سمجھے گی اور نہ ہی وہ کچھ بھی سمجھنا چاہتی ہیں، بلکہ میری روک ٹوک کرنے پر اس نے مجھے ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا اور میرے مذہب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو میں چپ ہو گئی اور ماہی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس پر بھی ماہی کو سکون نہیں ملا، بلکہ اب وہ جان بوجھ کر نئے مرد لاتی اور آتے ہی غلط حرکتیں شروع کر دیتی، جس سے میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر کبھی ہم دونوں چھٹی کے دن کمرے میں ہوتے تو میری عبادت کے دوران وہ جان بوجھ کر اونچی آواز میں گانے لگا دیتی اور بیہودہ الفاظ بولتے ہوئے ناچتی۔ مجھے اس سب سے بہت پریشانی ہوتی تھی، مگر میں اب اس کو کچھ نہیں کہتی تھی، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ یہ سب جان بوجھ کر کرتی ہیں
تاکہ میں اس کی حرکتوں سے پریشان ہوتی رہوں۔ تب میں نے خود پر قابو پایا۔ اس کی حرکتوں پر پریشان ہونے کے باوجود بھی اس کا خیال رکھنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ اس کا دل نرم پڑ جائے اور وہ مجھ سے متاثرہ کرنے کی طرف مائل ہو جائے اور گناہوں کی دلدل سے نکل آئے، مگر ہر آئے روز اس کی حرکتیں بڑھتی جا رہی تھی اور مجھے اس کی ان حرکتوں سے بہت پریشانی ہوتی تھی۔ تبھی ایک روز جب رات کو اس کے آنے پر میری برداشت ختم ہوئی اور میں نے وہیں بیٹھ کر ہچکیوں سے روتے ہوئے بآواز بلند قرآن کی تلاوت شروع کی تو اسی وقت مجھے اس لڑکی ماہی کی چیخیں سنائی دی، تو میں نے بے اختیار پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور سامنے کے منظر نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے ایسا کچھ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ تب ہی میں نے کانپتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی، کیونکہ سامنے کا جو منظر تھا وہ میری برداشت سے باہر تھا۔ میرا تعلق انڈیا کے ایک مسلم گھرانے سے تھا۔ کچھ عرصہ پہلے میں بہت اچھی باعزت اور پرسکون زندگی جی رہی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے بابا کی چلتی مارکیٹ میں 2 بڑی بڑی دکانیں تھیں جس سے میرے بابا بہت پیسہ کماتے تھے اور فیملی ہماری بہت چھوٹی تھی۔ ویسے میری زندگی بہت عیش والی گزر رہی تھی اور میں دلی شہر کے ایک بہترین پرائیویٹ کالج میں پڑھتی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت محبت اور لاڈ سے پالا تھا۔ اپنے والدین کی زندگی میں میں اپنی زندگی کو جنت سمجھتی تھی اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے بھی کبھی اپنی زندگی میں اتنی تکلیفیں اور اذیتیں جھیلنی پڑیں گی کہ جن کا سوچنا بھی محال تھا اور جن کے بارے میں سوچ کر بھی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی کہ اچانک ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب ایک روز کالج میں مجھے ہسپتال سے کسی کال موصول ہوئی۔ وہ کوئی راہگیر تھا جس نے مجھے بتایا کہ میرے والد کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ میرے والد بچ نہ سکے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ میرے پیار کرنے والے بابا اس دنیا میں نہیں رہے تھے اور میں اور امی بالکل ہی اکیلے ہو گئے تھے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمیں اچانک سے اتنا بڑا صدمہ جھیلنا پڑے گا۔ ویسے تو ہمارے خاندان والے بھی اسی علاقے میں رہتے تھے اور بظاہر وہ بہت ہی مخلص اور ہمدرد تھے۔ میرے بابا کی وفات پر بھی وہ سب جمع ہو گئے تھے اور ہماری دلجوئی میں لگے ہوئے تھے، مگر نہ جانے کیوں میری امی کو میرے خاندان والے اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ خود بھی ان سے دور رہتی تھی اور مجھے بھی ان سے دور رہنے کا بولتی تھی، اور چونکہ میری امی دل کی بہت نیک اور اچھی اور مخلص خاتون تھی، اس لیے ان کی اس روک ٹوک پر میں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا اور ان کی بات مانی تھی کہ ہوگی کوئی وجہ جو وہ مجھے سب خاندان والوں سے دور رہنے کا بولتی تھی۔ اور یہی کام میرے بابا کی وفات کے بعد بھی ہوا۔ جب بابا کی وفات کے بعد میرے چاچو اور پھوپھیاں بہت زیادہ ہمارے گھر آنے لگ گئے۔ میری امی سے کہنے لگے کہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ میرے بابا کا کاروبار بھی سنبھال لیں گے اور ہمارا خیال بھی رکھیں گے۔ تب ان کی باتوں سے امی کو پریشانی ہوئی تھی اور انہوں نے ایک روز خاموشی سے مجھے اپنے ساتھ لیا اور میرے بابا کے جگری دوست اشفاق انکل کی طرف چلی گئی، اور پھر میری امی نے بہت دیر انکل اور آنٹی کے ساتھ ہی کمرے میں بیٹھ کر نہ جانے کیا باتیں کی، اور اسی روز ہی انکل کے ساتھ جا کر دونوں دکانیں اور گھر میرے نام کروا لیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، میری امی نے میرے نام بینک اکاؤنٹ بنوا کر سارا پیسہ، زیور اور گھر اور دکانوں کے کاغذات
इस बैंक में जमा करवा दिए और मुझे भी सख्ती से मना किया, कुछ भी हो जाए मैं इन सब का जिक्र खानदान वालों के सामने ना करूं। मुझे तब भी इनकी कोई बात समझ नहीं आई थी और ना ही ये समझ आया कि वो सब कुछ मेरे नाम क्यों कर रही हैं और मेरे नाम का हर बैंक अकाउंट क्यों बनवाया। आखिर इसकी ज़रूरत ही क्या थी। माना मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे मगर मेरी माँ तो अभी हयात है ना, तो फिर वो इतनी जल्दी किस बात की कर रही थी। मुझे इनकी जल्दबाजी मज़ीद घबराहट में मुब्तला कर रही थी और इसी वजह से मैंने अम्मी को रोते हुए कहा ही था कि वो ये सब क्यों कर रही हैं, जिस पर मेरी अम्मी ने प्यार से मुझे समझाया था कि तुम अपने रिश्तेदारों को नहीं जानती और ना ही मैं तुम्हारे बाप की तरह समझदार और बहादुर हूँ, इसलिए जो भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। अब अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो जो भी मैं कर रही हूँ वो करने दो, बस खामोश रहो। अम्मी की बातों ने मेरे दिल को सुकून तो नहीं दिलाया मगर हाँ, इनकी बातों से मेरी बेचैनी किसी हद तक कम हुई थी। वो ठीक कह रही थी कि वो बाबा जितनी बहादुर और हालात से निमटने वाली औरत नहीं थी, बल्कि मेरी अम्मी एक एहसास खातून थी और बाबा के जाने के बाद तो वो और भी डरी डरी रहने लगी थी। तभी मैंने अम्मी से फिर कोई बहस नहीं की और जब सारे मामलात संभल गए और घर वापसी का वक्त आया तो आने से पहले मेरी अम्मी ने एक और काम किया और वो ये कि मेरा निकाह अंकल इशफाक के बेटे से कर दिया जो इस वक्त मुल्क से बाहर था और मैं इस अचानक निकाह पर भी बहुत बौखलाई थी मगर फिर अम्मी की बात पर खामोश रही कि वो सब मेरी और अपनी भलाई के लिए कर रही हैं। निकाह के बाद अम्मी के साथ घर वापस आ गई और अब मैंने देखा था कि अम्मी पहले की निस्बत बहुत पुरसुकून थी और यूं जैसे इनकी सारी परेशानी हवा हो गई हो। और फिर जल्द ही ये बात भी वाज़िया हो गई कि मेरी अम्मी को आखिर किस बात की जल्दी थी, वो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात के लिए इतने इक़दामात क्यों कर रही थी। जब एक रात सोते हुए अम्मी को दिल का दौरा पड़ा और वो भी अपने शोहर के पास अगले जहां पहुंच गई और मुझे इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा कर दिया था। अम्मी की वफ़ात पर मैं चीख चीख कर रोई थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि बाबा के बाद अब मेरी अम्मी भी इस दुनिया में नहीं रही थी। अम्मी की वफ़ात पर मेरे सास ससुर भी आए थे और मुझे गले लगाकर दिलासा देते वक्त मेरी सास ने मेरे कान में कहा था कि मैं जज्बात में आकर अपने होश ना खोऊं और किसी सूरत भी अपनी प्रॉपर्टी वाली बात या निकाह वाली बात किसी को ना बताऊं जब तक इनका बेटा नहीं आ जाता। मुझे इस वक्त आंटी की कोई बात ना समझ आ रही थी, ना ही अच्छी लग रही थी, मगर चौंका वो भी मेरी भलाई के लिए कह रही थी। इसलिए मैंने इनको कहा कि आप बेफिक्र रहें, ये राज किसी को पता नहीं चलेगा। और फिर इससे पहले कि इनका बेटा यानी मेरा शोहर इंडिया आता और मुझे ब्याह कर ले जाता, इसको लंदन में ही कोई हादसा पेश आया था और इसकी हालत खतरनाक थी। इस वजह से अंकल और आंटी बहुत जल्दी में लंदन रवाना हुए थे और मैं दिल थाम कर रह गई थी कि कहीं ये आखिरी वाहिद सहारा भी मुझसे छीन ना जाए। फिर अम्मी की वफ़ात के बाद जब अंकल आंटी लंदन चले गए और पीछे मुझे पूछने वाला कोई नहीं रहा तो मुझ पर ख़ानदान वालों की असलियत भी खुल गई। तब मुझे लोगों का पता चला कि मेरी अम्मी क्यों इन लोगों से बचाव की तदाबीर करती रही थी, क्योंकि मेरे अकेले होने के बाद दोनों ही चाचा ने और फुप्पो ने मुझ पर जोर डालना शुरू कर दिया। सब अपनी अपनी जगह मुझे अपनी बहू बनाने पर तुले हुए थे ताकि मेरी जायदाद हथियार सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, अम्मी के बाद तो सब ने मुस्तकिली मेरे घर में डेरा डाल लिया था और बाकायदा
और बाकायदा घर दुकानों के कागजात और जेवरात की छानबीन की गई थी, और जब कुछ ना मिला तो मुझसे भी सब ने बहाने से इस बारे में पूछा। तब मैंने इस वक्त अम्मी का सिखाया हुआ सबक दोहराया कि वो सब तो अंकल इशफाक की तहवील में है, वो आएंगे तो इनसे ही लूंगी। मेरी बात सुनकर सब बहुत गुस्सा हुए थे। मैं इनके ये रूप देखकर दुखी हुई थी। फिर इन लोगों ने मेरी शादी का फैसला किया। हर कोई अपने बेटे के साथ मेरा निकाह पढ़ाने की कोशिश में था। मैं इस सब से बहुत परेशान हुई थी। मेरा निकाह हो चुका था और वो सब अपनी अपनी जगह मुझे दिन रात मजबूर कर रहे थे मैं इनके बेटे से निकाह करूं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो दिन रात मुझ पर पहरे दिए जाते थे कहीं मैं बाहर के किसी लड़के के साथ शादी ना कर लूं। मेरा इन सब से इतना दिल बुरा हुआ कि मैंने चुपचाप हॉस्टल में रहने का सोच लिया कि जब तक अंकल आंटी वापस नहीं आ जाते मैं इन लोगों के चुंगल से निकल लूं। तब एक रोज कॉलेज जाते हुए मैंने चुपके से अपना सारा सामान बांधा। इस वक्त मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था कि जिस घर में मैं शहजादियों की तरह रहती थी, आज वहां से अपनों की बेहिसी की वजह से छुप कर निकलना पड़ा था। और फिर वहां से मैं हॉस्टल शिफ्ट होकर एक प्राइवेट फर्म में जॉब करने लगी ताकि मेरा वक्त भी अच्छा गुजरे। और जब मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में सुकून होगा तो ये सुकून इस हिंदू लड़की माही ने ख़त्म कर दिया, जो रोज नए मर्द के साथ कमरे में आती थी और फिर सारी रात जिना करती थी। मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना नामुमकिन था। तभी इस लड़की को रोका और जब वो नहीं रुकी तो इसके कमरे में आने पर मैं कमरे से बाहर हॉस्टल की बालकनी में बैठी रात गुजार देती थी। मगर मैं कब तक ऐसा कर सकती थी, बालकनी में बैठना, और वो भी इस सूरत में कि जब मुझे डर था मेरे चाचू लोग कहीं मुझे ढूंढ ना ले। तब मैंने कमरे के वॉशरूम में रात गुजारनी शुरू कर दी और फिर जल्द ही वहां से भी उकता गई कि शदीद ठंड में वॉशरूम में गुजारना बहुत मुश्किल और तकलीफदा था। मगर इस लड़की को ना इस बात की परवाह थी ना ही एहसास के इसकी वजह से मैं कितनी परेशान हूँ, और मेरी ये मजबूरी थी कि मुझे हर हाल में तब तक छुपे रहना था जब तक अंकल इशफाक वापस नहीं आ जाते, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे दादियाल वाले मुझ तक ना पहुँच जाएं और ज़बरदस्ती मेरा निकाह किसी लड़के के साथ ना कर दें। इसी वजह से मैं मजबूरन इस लड़की की इन घटिया हरकतों को बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। और फिर मैंने पढ़ा था कि अगर किसी को अपने दीन से जोड़ना है तो इसको अपने इखलाक से मुतासिर करो, तो मैंने भी वही करना शुरू कर दिया। मगर इस लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं इससे डर गई हूँ जिस पर इसने अपनी फजूल हरकतें मजीद बढ़ा दी थी, जो कि मेरे लिए बर्दाश्त करना नहायत ही मुश्किल था। और फिर इसी दौरान ही मुझे मालूम हुआ कि वो जो हर मर्द के बारे में कहती थी ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है, वो सब झूठ था, बल्कि वो एक काल ग्रिल थी, हर रात अपना जिस्म बेचकर पैसे कमाती थी। ये हकीकत जानकर मुझे शदीद तकलीफ का एहसास हुआ था कि मैं एक काल ग्रिल के साथ रह रही थी। इसकी वजह से मेरी पोजीशन भी ख़राब हो रही थी और मैं जो पहले ही मुश्किलों में गिरी थी, अब ये हकीकत जानकर मज़ीद डर गई कि कहीं ऐसा ना हो मेरा शोहर असद इशफाक अंकल का बेटा मुझे लेने आए और इस लड़की की सच्चाई जानकर मुझे भी जैसा समझकर छोड़ जाएं, और मैं जो अभी तक हिम्मत से काम ले रही थी सिर्फ इसी आसरे पर कि बस थोड़ा सा वक्त है और फिर मेरी मुश्किलें ख़त्म हो जानी थी। ऐसा ना हो कि इस लड़की की वजह से मेरी मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएं। यही वजह थी कि मैंने इस लड़की को समझाने की बहुत कोशिश की कि जो वो कुछ कर रही है वो गलत है। पैसा कमाने के और भी बहुत ज़राए हैं, कम से कम अपना जिस्म मत बेचो, जो कि किसी भी मजहब में जायज़ और सही नहीं है। ना ही कोई भी मजहब ऐसी औरतों को इज्जत देता है।
मगर बजाय मेरी बात को समझने के इसने मेरी मुसलमान होने को तनकीद का निशाना बनाया कि तुम मुसलमान होते ही ऐसे हो, दूसरों को गलत और खुद को सही बोलने वाले हैं और ये मेरा ज़ाती मसला है। आज के बाद मेरे मामलात में बोलने की कोशिश मत करना और तुम्हें इतना ही मसला है अगर मेरे कामों से तो अपना कमरा बदल लो, मगर मुझे टोकने की कोशिश मत करना। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने इस्लाम की बहुत तौहीन की और इसके बाद मुझे बहुत पहले से ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे मेरी बर्दाश्त हर गुजरते दिन के साथ ख़त्म होती जा रही थी। तभी एक रात जब वो नशे में धुत एक आदमी के साथ कमरे में आई और इस मर्द के साथ गलीज़ काम शुरू किए तो मैंने वॉशरूम में गई और ना ही मैं कमरे से बाहर गई बल्कि वहीं इन लोगों से पीठ मोड़ कर बैठ गई और कुरान मजीद की तिलावत करने लगी। इस वक्त मेरा दिल बहुत बुरी तरह से भर आया था। मैं बेबसी की इंतहाओं पर थी कि मुझ पर यह वक्त भी आ पड़ा था। मैं ऐसे लोगों के दरमियान मौजूद हूँ जो सरे आम जिना कर रहे थे और मैं इनको कुछ कह भी नहीं सकती थी और मैं अपना घर और अपनों के होते हुए भी ऐसी जिल्लत वाली जिंदगी जी रही थी और ना जाने अंकल आंटी कब वापस आते हैं और कब मुझे इस अजाब से निजात दिलाते, और पता नहीं वो आते भी थे या नहीं। अगर वो ना आए तो मुझे सारी जिंदगी ऐसी लड़की के साथ गुजारनी पड़ेगी। यही सोचकर मुझे इतना रोना आया कि मेरी हिचकियां बुलंद हो गई और इन हिचकियों के साथ ही मैं कुरान मजीद की तिलावत करने लगी थी। तभी अचानक मुझे अजीब सी आवाज सुनाई दी थी और साथ ही लड़की के चीखने की आवाजें भी आने लगी थी। तो बेख्तियार मैंने मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि इस आदमी की अजीब हालत हो रही थी। इसका जिस्म नीला पड़ चुका था और मुंह से अजीब सा सयाल मादा निकल रहा था। इसकी हालत देखकर मेरी भी माही की तरह चीखें निकल गई और मैंने अपनी आंखें मूंद दी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके माही से कहा कि एम्बुलेंस को कॉल करके इसको अस्पताल भेजो, वरना तुम पर कत्ल का केस बन जाएगा। मेरी बात सुनकर माही ने कांपते हाथों से एम्बुलेंस को कॉल मिलाई और फिर मेरी मदद से अपने कपड़े पहनने लगी। तब बेख्तियार मेरे मुंह से ये बात निकली कि तुम मुझे गालियां देती थी और परेशान करती थी। अब मेरे अल्लाह ने तुम्हें सजा दी है। मेरी बात से वो लड़की इतनी डरी कि इस आदमी को अस्पताल भेजने के बाद जैसे इस आदमी की तबीयत संभली तो माही ने अपना सामान समेटा और वहां से चली गई। तब इसके जाने पर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वाकई मेरी मदद इस पाक ज़ात ने की थी। और फिर कुछ ही माह बाद अंकल भी अपने बेटे के साथ इंडिया आ गए थे, मुझे लेने आए थे और आते ही अंकल ने मेरे खानदान वालों को मेरा निकाह नामा दिखाकर रुखसती करवाई थी और मेरे रिश्तेदारों से मेरा घर भी खाली करवाकर और फिर मेरे कहने पर ही सब कुछ बेचकर और मुझे लंदन लेकर पहुंच के आज मैं लंदन में परसुकून जिंदगी जी रही हूं। मेरा शोहर बहुत अच्छा और मुखलिस है और तीनों ने मेरे साथ वफा की थी और बिल्कुल भी मेरी जायदाद पर नजर नहीं जमाई थी, बल्कि ईमानदारी के साथ सारा पैसा मेरे हवाले किया था, जैसे मैंने अपनी मर्जी से अपने शोहर के कारोबार में लगाया था। अल्लाह हाफिज। ख़त्म शुद।